हेलो फ्रेंड्स वेलकम वीडियो को आपण मानक स्वागत ए वीडियो में आलोचना करबा +3 4th सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स रो कोर पेपर 10 रो यूनिट 2 रे रहितबा सेंट ऑगस्टाइन का जीवनी एवं कृतित्व विषय रे हम ए वीडियो आलोचना करबा जाके आपण मानकर सेमेस्टर एग्जाम पई सिलेक्टेड नो क्वेश्चन अटे ताहि हम सरल नोट्स आलोचना करबा तेणु वीडियो कोन जारी स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु तो डे न करी चलंतु आज वीडियो स्टार्ट करबा प्रश्न अछि सेंट ऑगस्टाइन का जीवनी और कृतित्व विषय रे आलोचना कर। तो प्रथम रहिबो इंट्रोडक्शन बा उपक्रम। इंट्रोडक्शन होछि गिरजा ऐतिहासिक मानक मध्य सेंट ऑगस्टाइन थिले सबुठारो महान एकाधार रे से थिले जणे ब्रह्मतत्वविद दार्शनिक धर्म प्रचारक कवि शिक्षक और विज्ञान राजनीतिज्ञ सेंट ऑगस्टाइन एकेश्वरवाद नामक एक स्वतंत्र वाद मध्य प्रचलन करथिले। तापर रहिছে सेंट ऑगस्टाइन का जीवनी। सेंट ऑगस्टाइन का जीवनी 354 ख्रीष्टाब्द सेंट ऑगस्टाइन आधुनिक अल्जेरिया स्थित तागास्ते ठारे जन्म ग्रहण करथिले। तांकर पिता थिले पाटिस्थियस और माता थिले सेंट मोनिका। तांकर पिता और माता भिन्न भिन्न संप्रदायर थिले। जेतेबेले ऑगस्टाइन युवक अवस्था से से एक रोग रे पीड़ित होइथिले एवं से आउ बंचिबे नाही बोली मने करा जाउथिला, किंतु तांकर मांकर अक्लांत परिश्रम जोगु से मृत्यु मुखरो फेरी आसीथिले। तांकर मां तांको पापिटिस्ट ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित कराई तांका पाई ख्रीष्टीय धर्मानुष्ठान मान आयोजन कराइथिले। एही धर्म ग्रहण करिवा परे से सुस्थ हो जाइथिले। तापरे सेही दिन ठारो से ख्रीष्ट धर्म प्रति विश्वास रखिथिले एवं तांकर समस्त जीवन एही धर्मर उन्नति पई उत्सर्ग करि देथिले। तांकर रचित पुस्तक कन्फेशन रो आमे तांकर जीवनर प्रथम पर्याय एवं धर्म परिवर्तन करी ख्रीस्टियन धर्म ग्रहण करने विषय रे जानी थाओ। से अधिक ज्ञान आहरण करने पई सीसरंक हर्टेनिसियस ग्रंथ को अध्ययन मध्य करिथिले। इत्यादि तांकर इंट्रोडक्शन बा जीवनी। तो गिरजार ऐतिहासिक मानक मध्यरु सेंट ऑगस्टाइन थिले सबुठारु महान। से उत्तर आफ्रिकार तागास्टे बा वर्तमान अल्जेरिया ठारे जन्म ग्रहण करिथिले। तांकर आत्मजीवन रो जना जाय तांकर माता होचंती मोनिका एवं बापा होचंती पाट्रिसियस। एमाने भिन्न भिन्न संप्रदाय रहिथिले। दुइका धर्म भिन्न भिन्न रहिथिला। एकाधार रे से थिले जणे दार्शनिक ब्रह्मतत्वविद धर्म प्रचारक कवि शिक्षक। तो युवक अवस्था रे सेंट ऑगस्टाइन एक मारात्मक रोग रे पीड़ित होइथिले एवं मन करा जाउथिला कि से आउ बंचिबे नाही, अल्प दिन बंचिबे। तेणु तांकर मां तांको ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित करिथिले और ख्रीष्ट धर्मर अनुष्ठान मान मध्य आयोजन करिथिले। एही ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित हवा द्वारा सेंट ऑगस्टाइन एही मारात्मक रोगरु मुक्ति पाइथिले एवं नूतन जीवन मध्य पाइथिले। तेणु एथिपाई से ख्रीष्ट धर्मर जणे अपुरांत विश्वासी होइथिले एवं एथिरे निज जीवन को उत्सर्गीकृत करि दैथिले। सेंट ऑगस्टाइन तांका परिवारर आर्थिक अनटन भितरे मध्य से 16 वर्ष पर्यंत शिक्षा ग्रहण करथिले। तांका आर्थिक संकट को दूर करिवा पई से रसात्मक प्रमुख कविता लिखिबाको लागिले। शेषरे से तांकर शिक्षा ग्रहण कर सारिबा परे कार्थेज ठारे आदि रसात्मक कविता उपरे विद्या अर्जन मध्य करथिले एवं एही समय रे से अधिक ज्ञान अर्जन करिया पई सीसरांक हर्टेनिसियस ग्रंथ को मध्य पढ़िले एवं एही परि भाबरे से नूतन तथ्य मध्य आविष्कृत करिथिले। एथिला तांकर जीवनी। तापरे एबे हम देखिबा सेंट ऑगस्टाइन कर कृतित्व कण थिला। सेंट ऑगस्टाइन का कृतित्व। सेंट ऑगस्टाइन का कृतित्व गुडिक मध्यरु दुईटी कृतित्व मुख्य थिला, यथा कन्फेशन एवं सिटी ऑफ गॉड। तो प्रथम कन्फेशन विषय देखिबा, तापर रहिछि सिटी ऑफ गॉड एवं आ गुटे रहिछि रिकन्सिडरेशन। तो प्रथम रहिछि कन्फेशन। तो ऑगस्टाइन का कृतित्व मध्यरु कन्फेशन एवं सिटी ऑफ गॉड मुख्य थिला। कन्फेशन पुस्तक रे से तांकर आत्मजीवन विषय रे
ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ତାଙ୍କ ଜୀବନର 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି କନଫେସନ୍ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ। ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର 35 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 12 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 9 ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ମଣିଷ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ଠାରୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପୁସ୍ତକଟି ଗତି କରିଛି। ସେ ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ମନୁଷ୍ୟର ଜନକ୍ରିୟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଶେଷ 3 ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଉପାସନା ବିଷୟରେ ଅବତାରଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକର 9ମ ଖଣ୍ଡରେ ସେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିକୁ ଉଜାଗର କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ସେ ଶେଷ 3 ଖଣ୍ଡରେ ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ପୃଥିବୀରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲରେ ଥିବା 9ଟି ଗୁଣ ଯଥା ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମ, ଦୟା, ଦାନ, ଅହିଂସା, କ୍ଷମା, ନମ୍ର, ଧୀର ଏବଂ ସହନ ଗୁଣ ଉପରେ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଶେଷ ଭାଗରେ ସେ ଧ୍ୟାନ ଓ ଉପାସନା ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପ୍ରଜ୍ଞା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି କନଫେସନ୍ ପୁସ୍ତକଟି ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପୁସ୍ତକଟି 12 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟେ ଏବଂ ପ୍ରଥମ 9 ଖଣ୍ଡରେ ସେ ନିଜର ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଓ ନିଜର ପାପ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କନଫେସନ୍ ର ଶେଷ 3 ଖଣ୍ଡରେ ସେ ଜଗତର ଉତ୍ପତ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲର ପ୍ରଥମ ପରିଚ୍ଛେଦ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ତୁମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ପାଇଁ ମଣିଷକୁ ତୁମେ ଘୂରେଇ ଦେଇପାରିବ, କାରଣ ତୁମେ ଆମକୁ ତୁମ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛ। ତେଣୁ ତୁମଠାରେ ବିଲୀନ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମର ହୃଦୟ ଅସ୍ଥିର ଅଟେ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ବାଇବେଲରେ ଥିବା 9ଟି ଗୁଣ ଯଥା ପବିତ୍ର, ପ୍ରେମ, ଦାନ, ଅହିଂସା, କ୍ଷମା, ନମ୍ର, ଧୀର ଏବଂ ସହନ ଗୁଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ବାଣୀ ପାପକୁ ଘୃଣା କର ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ନୁହେଁ କୁ ଏହାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପାପକୁ ଘୃଣା କର ଏବଂ ପାପକୁ ଘୃଣା କର ମାତ୍ର ପାପୀକୁ ନୁହେଁ ଏହି ବାଣୀକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ମହାନ ଗୁଣ ପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ଓ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ତାଙ୍କର ଏହିସବୁ ଗୁଣ ପାଇଁ ଉଭୟ କ୍ୟାଥୋଲିକ ମାନେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ପୁସ୍ତକ କନଫେସନ୍ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କୃତିତ୍ୱ। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍। ଏହା 22ଟି ଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକରେ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା, ଦର୍ଶନ, ଇତିହାସ ଆଦି ସମସ୍ତ ଗୁଣର ସମନ୍ୱୟ କରିଛନ୍ତି ତଥା ଜଣେ ଦାର୍ଶନିକ ଐତିହାସିକର ପରିଚୟ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ମନୁଷ୍ୟକୃତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଅପ୍ରୀତିକର ଅଟେ, ମାତ୍ର ଭଗବାନ ଗିର୍ଜା ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହର ବା ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ରାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି ସହର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏଥିରେ ମଣିଷର ଦୈହିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ରାଜ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। ସେ ସମାଜର ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ କୁସଂସ୍କାର ବିରୋଧରେ ଏହି ପୁସ୍ତକକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ତାଙ୍କର ସମୟକାଳରେ ସର୍ବତ୍ର ପଢ଼ାଯାଇଥିଲା ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମାଜର ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା ଉଚିତ। ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା ଓ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା। ଏହା ସହ ସେ ସମାଜର କେତେକ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର 2ଟି ପୁସ୍ତକର ଜଣା ଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି
ତାଙ୍କର କନଫେସନ୍ ଏବଂ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଏହା 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ତ ଏହି ପୁସ୍ତକ ସିଟି ଅଫ୍ ଗଡ୍ ଥିଲା ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବୃହତ୍ ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ଥିଲା 22 ଖଣ୍ଡ ବିଶିଷ୍ଟ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କୃତିତ୍ୱ ହେଉଛି ରିକନସିଡରେସନ୍। ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଏହି ଦୁଇଟି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଥିଲା ରିକନସିଡରେସନ୍, ଯାହାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଶେଷ ସମୟ ବେଳକୁ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ତାଙ୍କର ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକର ପଞ୍ଜୀକୃତ ତାଲିକା ଅଟେ, କାରଣ ଏଥିରେ ସେ ସମସ୍ତ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଟୀକା, ଟିପ୍ପଣୀ ଓ ପୁନର୍ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ତୃତୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ତାପରେ ଶେଷ ରହୁଛି କନକ୍ଲୁଜନ୍ ବା ଉପସଂହାର। କନକ୍ଲୁଜନ୍ ହେଉଛି ଉପରୋକ୍ତ ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଏହା ଜାଣିଲେ ଯେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଗୁଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଚର୍ଚ୍ଚ ଫାଦର ବୋଲି ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ସେଣ୍ଟ ଅଗଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ଜୀବନୀ ଏବଂ କୃତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ, ଯାହାକି ଆମେ ସରଳ ନୋଟ୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣମାନଙ୍କର 4th ସେମିଷ୍ଟର ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଟେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା କୋର୍ ପେପର 8, 9 ଏବଂ 10ର। ତେଣୁକରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲକୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।